मेरे को 660 पिंड सीगे और एक एक पिंड दे विच मैं ग्रांट भेजी है, तुहाडे सारे काम कराए है, कोई सियासी कतल नहीं होण दिता। तुहानूं साडी पार्टी दा तजर्बा सीगा पर असी फेल हो गए तुहाडा एतबार जितण नूं। ऐतकी वारी सारी पंजाब ने आम पार्टी नूं वोटां पाईआं, 92 MLA बनाते है, पर जिहड़े उन्होंने वायदे कीते सीगे उन्हां दे विचों एक भी नहीं पूरा कीता हैगा। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले तो बाद जिहड़ी ये पार्टी चली है, इसने कदे लारा नहीं लाया, कदे झूठ नहीं बोलिया। जो साडे तो हो सकिया असी करन दी कोशिश करते हैं। फिर दोबारा उन्होंने वोटां पा के कुर्सियां ते बिठा के नरक तुसी अपना नहीं किया, नरक मेरा ते सारे पंजाब ते सिख कौम का करके रखता। दिहाड़ी सरकारां अगे मिन्नतां करनियां कि साडे कर्जे माफ़ कर दो, ये काम नहीं होना। तुहाडी फसल का सही मुल मिलूगा, तुसी अपने आप ही अपने बल दे उत्ते कर्जे खत्म कर देने हैं। तुसी साडे MP सीगे, हुण तुसी साडे चीफ मिनिस्टर हो, ते साडी जिंदगियां तुसी क्यों नरक दे विच लिआंदियां होईयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप दे दर्शन करके बेहद खुशी हुई है। खास करके आ जिहड़ी तत्ती लू चलती है, उस दे बावजूद संगत ने बहुत वड्डा इकट्ठ कीता। मैं बड़ा ऋणी है, मैं कोई तुहाडे विच पराउणा नहीं है। पहला भी तुसीं मैनूं पार्लीमेंट दे विच भेजिया सीगा, उस वक्त भी मेरे को 660 पिंड सीगे और एक एक पिंड दे विच मैं ग्रांट भेजी है, तुहाडे सारे काम कराए है, कोई सियासी कतल नहीं होण दिता। जिन्ने भी साडे शाहूकार लाले बाणीए सीगे उन्हां दा ध्यान रखिया। उन्हां दा जे मजहब हिंदू सी उन्हां नूं गऊशाला बनवातीआं, जिहड़े मुसलमान सी उन्हां दे कब्रस्तानां दे उत्ते कब्जे हो रहे सीगे, उन्हां दे कब्रस्तानां दे उत्ते 4 दुआरियां बनातीआं। जिहड़े साडे रंगरेठे वीर सी उन्हां दीआं धर्मशाला बनवातीआं। पर अज भी मैनूं पता है कि जिहड़े गरीब हैगे है उन्हां दी हालत वधिया नहीं है। सरकारां ने उन्हां दे लई कुछ नहीं कीता हैगा, नौकरियां नहीं दित्तियां, ना नरेगा दे विच जिहड़े काम करदे है उन्हां नूं पूरे पैसे दिते है। लुट कीती हुई है। सरकारां ने कहा, विद्वानां ने कहा कि जिहड़े किसान है हुण कणक ना लाउण ते ना झोना लाउण। पर मैं परसों सुनाम दी मंडी दे विच गया सी, उत्थे सारे किसान इकट्ठे हो के कह रहे सीगे कि साडी मूंगी दी फसल आई है ते उहदी खरीद नहीं हो रही। जिहड़े सरकारी मुलाजम सीगे वो कहंदे सी किसानां नूं तुसीं अपने पटवारियां तो फर्दा लिया के दिओ कि ये वाकई मूंगी तुहाडी फसल तुहाडी पैली दी हैगी है कि नहीं। हुण तुसीं दसो, जिहड़े पटवारी है उन्होंने तो हड़तालां कीतियां होईयां, फिर जे कहंदे है कि तुसीं तब्दीली करो अपनी फसलों दे विच, ते फिर जिहड़ी नवीं फसल लगदी है जां लाउंदे है किसान उहदे फिर पैसे नहीं दिंदे जां उन्हां नूं खरीददे नहीं है। इत्थे हालात साध संगत जी बहुत खराब हैगे है। और मैं हमेशा कहा कि तुसी उस पार्टी नूं वोटां पाओ जिहड़े तुहाडे काम करे। तुहानूं साडी पार्टी दा तजर्बा सीगा पर असी फेल हो गए
ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 MLA ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਠਾ ਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਰੇ ਲੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 46 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾ ਲੱਭੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ MP ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ
ਅੱਜ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ MP ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ MP ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ MP ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਰਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਆਊਗੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ, 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਲਦਾਖ ਦੀ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਦਾਖ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਲਦਾਖ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਗਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਸਾਰਾ ਲਟਾਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ MA ਕਰਨ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ मैं सेंटर ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ कि ਸਾਡੇ ਮਾਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ PGI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ PGI नहीं बनी। मेथों ਜਿਹੜਾ अगला MP आया ਸਿੰਗਲਾ, उसने उस एलियां ਦੇ ਉੱਤੇ कोशिश की। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ PGI ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ बनी हुई है। जे किसी ਨੂੰ तकलीफ होवे, किसी ਨੂੰ लुधियाने जाण ਦੀ लोड़ नहीं। जे किसी ਨੂੰ कैंसर है तो ਤੁਹਾਡੇ संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ टाटा ਦਾ कैंसर ਦਾ हॉस्पिटल तैयार है। होर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, जे ਸਾਨੂੰ मौका मिलिया पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो साध संगत जी आस करदा है कि ਐਤਕੀ 23 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ मौका ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ पूरी करके दईए। इन्हां शब्दों के नाल आप नूं फतेह अर्ज करदा है और आस करदा है फतेह दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।